शुभ सकाळ पिलामाने आशा करुछि तुमे माने बहुत भलरे थिबो। वर्ग ओ घन अध्याय पूर्वरु तुमे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ए सब विषय तुमे माने हमको सहित आलोचना हेई सारिछि एवं तुमे माने धारणा सहित परिचित अछ मध्य। चलो सेही संपर्कित मु तुमको किछि प्रश्न पचारिबि। पिला माने देखो तुम सामने रे गोटे प्रश्नटे अछि 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अच्छा कहिलो पिला माने एठारे 16 को 4 रो कोन कहा जाए कुह तुमे माने जानिचो हेरे वर्ग कहा जाए। अच्छा हमें 16 को आउ कोन कहि थाउ 16 को मध्य हमें पूर्ण वर्ग संख्या मध्य कहि थाउ। पिला माने आउ गोटे प्रश्न देखो 3 टू द पावर q इक्वल टू 27 एठारे 27 को 3 रो कोन कहा जाए तुमे जानिचो कुह 27 को 3 रो घन बोली हमें कहि परिबा। आउ कोन कहि परिबा 27 संख्याटी को तुमे ने जानिछो कुह 27 को मध्य एक पूर्ण घन संख्या मध्य हमें कहि परिबा। अच्छा तुमे माने पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या जानिछो 1 रु 10 मध्य रे क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या टिके कहिलो। हाँ ठीक कहिलो 1 4 9 एई भली मध्य हमें आहुरी निर्णय करि परिबा। सेई भली कुह 1 रु 30 मध्य रे क्रमिक पूर्ण घन संख्या गुड़िक कहिलो चिंता करो। हाँ ठीक कहिलो 1 8 27 एई भली निर्णय करि परिबा। ताहले पिला माने आज हमें एई पूर्ण घन संख्या और पूर्ण क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या और क्रमिक पूर्ण घन संख्या मध्य रे कोन हमें क्रमिक पार्थक्य रहिछि से गुडी को हमें आलोचना करिबा। देखो पिला माने तुम सामने रे किछि नंबर रखा जाइछि कोन कोन नंबर देखो 1 4 9 16 25 36। अच्छा कहिलो देखि पिला माने एगुडी को केउ संख्या एगुडी को होइछि क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा ये क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या रे हमें जदि क्रमिक पार्थक्य बाहर करिबा कोन पाइबा हमें चलो देखिबा देखिबा ताहले हमें केमिति करिबा चलो देखिबा। हमें प्रथमे हमें क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या मध्य पार्थक्य निर्णय करिबा। ताहले प्रथमे एठी 1 और 4 मध्य रे हमें क्रमिक पार्थक्य निर्णय करिबा केते हेबो 4 रु 1 फेडाण कले केते हेबो 3 सेही भली 9 और 4 रु फेडाण कले 5 9 और 16 रे क्रमिक पार्थक्य केते हेबो 7 16 25 रे 9 25 और 36 मध्य रे जदि हमें क्रमिक पार्थक्यटा को निर्णय करिबा बा दुई संख्या मध्य रे हमें पार्थक्य देखिबा केते आसुची 11। एटा हमें पर्याय 1 रे हमें पार्थक्य निर्णय करलु संख्या गुडी को समान आसीची के पार्थक्य गुडी को नहीं हमें आउ गोटे पर्याय रे आको पुणी देखिबा। द्वितीय पर्याय रे देखिबा संख्या गुडी को हम सामने रे कोन अछि प्रथम पर्याय रे जो क्रमिक पार्थक्य बाहरिला 3 5 7 9 11 तुमे एठी कोन लक्ष्य करूचो किछि पैटर्न लक्ष्य करि पारुचो देखो ये जो पूर्ण वर्ग संख्या मध्य रे पार्थक्य गोटे अयुग्म संख्यार क्रम सृष्टि करूची नहीं ठीक अछि। आमे एबे पर्याय 2 रे आमे एबे पार्थक्य गुडी को देखिबा ताले कोन हबो 3 और 5 अछि तार पार्थक्य केते हबो 2 सेही भली 5 और 7 रा पार्थक्य 2 9 7 पार्थक्य 2 हबो एवं 11 9 मध्य रे जो आमे पार्थक्य देखिबा सेटा केते हबो 2। ताहले पिला माने एटे कोन लक्ष्य करूचो आमे जेतेबेले क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या मध्य रे पार्थक्य निर्णय करूचे केतोटी पर्याय परे सबु पार्थक्य गुडी को समान आसुची हमें देखिले कि दुईटी पर्याय परे पार्थक्य समान आसुची पार्थक्यटी केते आसुची 2 आसुची ताहले दुईटी पर्याय परे समस्त पार्थक्य समान आसुची हमें ताहले कहि परिबा कि क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या मध्य रे पार्थक्य जो हमें निर्णय करिबा दुईटी पर्याय परे समस्त पार्थक्य समान आसुची। हमें एठी देखिलु आउ गोटे उदाहरण देखिबा
81 100 121 144 169 196 ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା କହିଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଭଳି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କେତେ ହେଲା 19 81 ଆଉ 100 ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସେଇଭଳି 100 ଆଉ 121 ରେ 21 121 ଆଉ 144 ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା କେତେ ଆସୁଛି 23 144 ଆଉ 169 ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 25 169 196 ଏ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ 27 ସେଇଭଳି ସମାନ ଆସୁନାହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ଆସୁଛି କି ଆମେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କଣ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ 21 ଆଉ 19 ଅଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 2 ଆସିବ ତାପରେ 21 ଆଉ 23 ସେଇଭଳି ପାର୍ଥକ୍ୟ 2 ଆସିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଯିବା ତାହେଲେ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ଆସୁଛି ବା 2 ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଆସୁଛି ସମାନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ ସମାନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କ୍ରମିକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଏବଂ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କଣ ହେବ ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖିବା ଚାଲ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦେଖିବା 1 8 27 ଏଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଭଳି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1ରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଓ 8 ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି 7 8 ଓ 27 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି 19 27 ଆଉ 64 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 37 64 125 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 61 ଏବଂ 125 216 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି 91 ଯେ ପିଲାମାନେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଗୁଡିକ ବାହାରିଲା ସେଗୁଡିକ ସମାନ କି ନାଇଁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅନ୍ତର ବାହାର କରି ଯିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି 7 ଆଉ 19 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହବ 12 19 ଆଉ 37 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 18 37 ଆଉ 61 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 24 61 91 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ 30 ଯେ ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ପରେ ଦେଖ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇଲୁ 12 18 24 30 ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ସମାନ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 କୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ସେଇଭଳି ଅନ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେ ଆସୁଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ପରେ ଆମେ କଲା ପରେ ସବୁ ଗୁଡିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବେ ସମାନ ଆସୁଛି 6 6 ବୋଲି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ ନା କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସମାନ ଆସୁଛି ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ହେଲା 512 729 1000 1331 1728 ଆଉ 2197 ସେଇଭଳି ଆମେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1ରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 729 ରୁ 1000 ଗଲେ 271 1000 ଏବଂ 1331 ରେ 331 ଆସୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ 1331 1728 ରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 397 1728 ଆଉ 2197 ରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 469 ସେଇଭଳି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 କୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବା ଦେଖ 54 ଆସୁଛି ତାपर 2 ନମ୍ବର ଯୋଉ 271 ଆଉ 331 ଅଛି ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ 60 331 ଆଉ 397 ର ପାର୍ଥକ୍ୟ 66 397 469 ର ପାର୍ଥକ୍ୟ 72 ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ରେ ଆମେ ଅନ୍ତର ବାହାର କଲୁ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମାନ ଆସୁଛି କି ତ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 କୁ ଯିବା
पर्याय 3 रे देखो कौन आसुची 54 और 60 आम अंतर 6, 60 और 66 अंतर भी 6, 66 और 72 अंतर 6। ताहले आमे दुईटी उदाहरण माध्यम आमे देखिलु कि क्रमिक पूर्ण घन संख्यार जेतेबेले आमे क्रमिक पार्थक्य आमे जेतेबेले निर्णय करूचु ताहले तीनोटी पर्याय परे समस्त पार्थक्यटी समान आसुची। बुझिले पिला माने आमे पूर्ण वर्ग क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या एवं क्रमिक पूर्ण घन संख्या मध्यरे क्रमिक पार्थक्य निर्णय कलु एवं केते पर्याय परे सेगुड़िक समस्तंकर पार्थक्य समान आसुची से विषय रे आमे आलोचना करिलु। पिला माने तुमे तो वर्ग घन संबंधी विभिन्न धारणा एवं ता संबंधी विभिन्न गाणितिक प्रश्नर समाधान करि सारलणी जानि सारलणी। चलो आमे एई वर्ग घन संबंध विषय रे पुरातन समयरु को गणितक किए कोन कहिचंती से विषय रे आमे आलोचना करिबा। पिला माने एई वर्ग ओ घन संबंधी धारणा केवल आमे एबे व्यवहार करूना, एटा बहुत पुरातन कालरु एटा व्यवहार हेई आसीची। प्रथमे आमे जदि इतिहास को देखिबा, प्रथमे बाबिलोनिय माने मेसोपोटामिया रे एक सभ्यता, सेमाने गणित रे बहुत अग्रगामी थिले। सेमाने पूर्ण वर्ग ओ घन संख्यार प्रथम जनाशुना परिचित तालिका ख्रीष्टपूर्व 1700 रे सेमानक द्वारा संकलन हेइथिला। सेमाने कौन करुथिले, पिला माने चित्रटी देखुथुबो पूर्ण वर्ग घन संख्यार माटी फलक अछि, सेमाने एई भली माटी फलक प्रस्तुत करुथिले एवं माटी फलक व्यवहार करी विभिन्न प्रकारर हिसाब करुथिले। ताहले माटी फलकर उपलब्ध हेउतबा तालिका गुड़िक व्यवहार करे जाई सेमाने शीघ्र वर्गमूल और घनमूल बाहर करुथिले। ताहले एगुडो काहेकि व्यवहार करा जाउतला, ई तालिका को समाने वर्गमूल घनमूल पई जो व्यवहार करुथिले काहेकि करुथिले ना समाने एहाकु जमी माप गृह निर्माण संबंधी नक्शा प्रस्तुति एवं बहुत क्षेत्र रे व्यवहार करुथिले जोठी ज्यामितिक हिसाब रो आवश्यकता थिला। पिला माने एबे देखो हमर जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अछि सेठी मध्ये वर्ग घन विभिन्न प्रकारर घात को नै कि एगुडी को मध्ये सेठारे तथ्य रहिछि। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ रे सेठी वर्ग शब्द मध्ये व्यवहार हेइथिला। सेठी वर्ग शब्द उभय वर्ग चित्र किंबा एहार क्षेत्रफल तथा द्वितीय घात पय मध्ये व्यवहार करा जाउथिला एवं घन शब्दटी उभय समघन आकृतिर वस्तु एवं तीनोटी समान संख्यार गुणफल पय व्यवहार एवं घन शब्द उभय समघन आकृतिर वस्तु और तीनोटी समान संख्यार गुणफल पय व्यवहृत मध्ये हेउथिला। एवं वर्ग वर्ग पिला माने टिके चिंता कलो वर्ग वर्ग कोन हेतिबो, तुमे माने वर्ग घन सहित तो परिचित अच्छा, ताले वर्ग वर्ग कहले कोन बुझुचो, कोन पे व्यवहार हेउतबो बोली भाबुचो, सेतेबेले हमर चतुर्थ घात को मध्य वर्ग वर्ग कहा जाउथिला। पिला माने ए सब जो हमर धारणा गुडी को हम भारत रे अनन्य ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रु ए शब्द गुडिकर व्यवहार होउची। केवल आमे एटा एबे व्यवहार करूना, बहुत पुरातन काल रु वर्ग घन एगुडिक मध्य व्यवहार हेई आसुची। पिला माने देखो तुम सामने रे जने महान गणितज्ञकर चित्र अछि, टिके चिन्हिलो हमको चिन्हिचो। एई चित्रटी होउची महान गणितज्ञ आर्यभट्टଙ୍କର। से होउचंती जने प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं आर्यभट्ट होउची तांकर सबुठारु प्रसिद्ध ग्रंथ। से ग्रंथ रे से विभिन्न प्रकारर धारणा विषय सूचना देइचंती, जेमिति शून्यर व्यवहार पायर मूल्य विभिन्न वर्गमूल घनमूल ए सबुर से धारणा देइचंती। चलो आमे एबे देखिबा से वर्ग घन विषय रे कोन कहिचंती। वर्ग विषय रे से कहिचंती कि चारोटी समान बाहु विशिष्ट वर्ग चित्रर क्षेत्रफल को सूचौथुबा संख्या को वर्ग बोली कहा जाय। आउ मध्य कहिचंती दुईटी समान संख्यार गुणफल को मध्य वर्ग कहा जाय। तुमे जानिचो 5 गुणन 5 समान केते 25, ताले 5 रे वर्ग केते 25। से भलिया कहा जायछि कि दुईटी समान संख्यार गुणफल को मध्य वर्ग कहा जाय।
ଆଉ କୋଉଠି ବର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ନା ବର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ସେ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଗ ଘନକୁ ନେଇ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗମୂଳ ଶବ୍ଦଟି, ବର୍ଗମୂଳ ଘନମୂଳ ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଶବ୍ଦକୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଗମୂଳ ଘନମୂଳ ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହେଲା? ଆମେ ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ ବର୍ଗମୂଳ ପାଇଁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଏବଂ ଘନମୂଳ ପାଇଁ କ୍ୟୁବ ରୁଟ୍। ତାହେଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମୂଳ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ, ଆଧାର, କାରଣ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ମିନିଂରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଏହି ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବର୍ଗମୂଳ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଓ ଘନମୂଳ କ୍ୟୁବ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ପରେ ମୂଳର ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରବୀ ଓ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଜିଧ୍ର ଏବଂ ରାଡିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ପାଦ। ପାଦର ତାର ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ପାଦ, ଆଧାର, କାରଣ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଲ କି ଆମେ ବର୍ଗ ଘନ କୋଉ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକି ବର୍ଗମୂଳ ଓ ଘନମୂଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଚାଲ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯିଏକି ଏଇ ବର୍ଗ ଘନମୂଳ ଧାରଣା ପାଇଁ ସେ କଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ଏ କେଉଁ ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କର ଜାଣିପାରୁଛ? ଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାମକ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଶୂନ, ବିଭିନ୍ନ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ମୂଳ ଯୋଉଟା ଆମେ ରୁଟ୍ କହୁଛେ, କ୍ୟୁବ ରୁଟ୍, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଥିଲେ ବା ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ଗମୂଳ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର କୃତି ବା ବର୍ଗର ପାଦ ମୂଳ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ବର୍ଗକୁ କୃତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା କି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହ ଗୁଣନ କରିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ବର୍ଗ ମିଳେ ଏବଂ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ମୂଳ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ଆମର ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ, ବର୍ଗମୂଳ, ଘନମୂଳକୁ ନେଇକି ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ କଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ କଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ କି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ। ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ଉଦାହରଣରେ କେତେ ଆସୁଥିଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଆସୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ବେଳେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟା 6 ଆସୁଥିଲା ଆମେ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲୁ ଉଦାହରଣରେ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଲେ କି ବର୍ଗ, ବର୍ଗମୂଳ, ଘନମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ ରହିଛି? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର କହିଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବଂ ବର୍ଗ, ବର୍ଗମୂଳ, ଘନମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବିଲୋନୀୟ ମାନେ କିପରି ସେମାନେ ମାଟି ଫଳକରେ ତାଲିକା ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଗମୂଳ ଓ ଘନମୂଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ? ଚାଲ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥ ଘାତକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ ଏବେ। ଅପସନ ଗୁଡିକ ହେଲା ଘନ, ବର୍ଗ, ବର୍ଗ, ମୂଳ। କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଘାତକୁ? ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା।
ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଓ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ପରିଚିତ ମାଟି ଫଳକ ତାଲିକା କେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନେ, ଚୀନ ମାନେ, ରୋମାନ ମାନେ, ବାବିଲୋନୀୟ ମାନେ। ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ବାବିଲୋନୀୟ ମାନେ ତାହାର ମାଟି ଫଳକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହିସାବ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ବେଳେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ? ଅପସନ 2, 3, 4, 5। କୁହ ପିଲାମାନେ, କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସମାନ ଆସୁଥିଲା? ଠିକ କହିଲ, 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ବାହାର କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ ସମାନ ଆସୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲା ବେଳେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହଉଥିଲା? ଠିକ କହିଲ, 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଇତିହାସରେ ବର୍ଗ, ଘନମୂଳ, ବର୍ଗମୂଳ, ଘନ, ବର୍ଗ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ବା ଯାହା ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଲ, ବୁଝିଲ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଗ ଆଉ ଘନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଧାରଣା ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛ। ସେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ତୁମେ ମାନେ ସମାଧାନ କରିବ। ତୁମେ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।